Hello students. Now in this video we will see next point, that is inductance of solenoid. We know solenoid. What is solenoid? Solenoid is, you can say, structure like this on a non-magnetic material, or you can say non-magnetic material, thin insulated wire wounded like this. असे वाउंड केलेले असते की नाही, आपण हे शिकलेलं आहे. Okay, this way. So current is passing in this way. Okay, so such a structure is solenoid. Our aim to find out, you can say, inductance of solenoid. So let I be the current passing through this solenoid. Okay, let I be the current, small घ्या, बुक मध्ये स्मॉल दाखवलंय म्हणून आपण स्मॉल घेऊ. Let I be the current passing through solenoid. Let small n be the number of turns per unit length. Actually आपण शिकलेलं आहे, number of turns per unit length. So let small n be the number of turns per unit length. Therefore capital N किती येईल तुमचा मग, n into L. बरोबर आहे. Now according to definition of self inductance, आपल्याला काय काढायचं आहे, इंडक्टन्स काढायचं आहे ना सोलेनॉइडचं. मग इंडक्टन्सची डेफिनेशन काय आहे, तर फाय इज इक्वल टू एल आय फॉर्म्युला आहे. म्हणजे एल इज इक्वल टू काय येईल मग, फाय बाय आय. देअरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंडक्टन्स, एल इज इक्वल टू फाय अपॉन आय. दिस इज फॉर सिंगल टर्न. एन नंबर ऑफ टर्न्स असेल तर मॅग्नेटिक फ्लक्स किती घेतो आपण, एन फाय बाय आय. So L is equal to N phi by I. Now, because of passing electric current, magnetic field will produced. So write magnetic flux in terms of magnetic field. What is magnetic field? We know formula for this. Magnetic field or magnetic induction is magnetic flux per unit area. Correct. Therefore, I can write phi is equal to BA or AB. Phi is equal to काय लिहू शकतो मी, BA. Put this value here. So L is equal to N B A upon I. कॅपिटल घ्या किंवा स्मॉल, जे काय घेतलं असेल तर. ओके, ठीक आहे. तर कॅपिटल घेतलं तर मी कॅपिटल घेतो, N B A upon I. करेक्ट. नाउ L is equal to, what is capital N? Capital N is NL. So I can write L is equal to NL B A upon I. So L is equal to NL BA upon I. But we know from previous chapter, that is magnetic fields due to electric current. त्याच्यामध्ये आपण सोलेनॉइडचं मॅग्नेटिक फील्ड काढलेलं बघा along the axis. किती होते ते, we know the magnetic field along the axis of solenoid किती येते, B is equal to mu0 Ni. किती असते ते, B is equal to mu0 Ni. So put this value here. Therefore L is equal to N L, B ची व्हॅल्यू काय तुमची, mu0 N I, A as it is upon I. Correct. Right. Now I cancel. L is equal to mu0 constant पुढे घेतो, N into N square L E. L is equal to mu0 N square L A. Now याला आणखी पुढे तसं हे ॲज अ फॉर्म्युला फिनिश. समजा पुढे जर एक्सटेंड करायचं असेल आपल्याला, तर आपल्याला काय करता येतं, एरिया ऑफ दॅट टर्न जर काढायचं असेल, N square L, व्हॉट इज एरिया, पाय आर स्क्वेअर. करेक्ट. रेडियस म्हणजेच काय, डायमीटर बाय 2. आर काय घेणार, डायमीटर बाय 2. एक मिनिट, डायमीटर बाय 2 वर घेतो, डायमीटर बाय 2, त्याचा स्क्वेअर आहे हा, पाय डी स्क्वेअर बाय 4. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू मी काय टाकू शकतो, पाय डी स्क्वेअर बाय 4. म्हणून हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागतो आपल्याला, बुकमध्ये दिलेला आहे तो. L इज इक्वल टू mu0 N स्क्वेअर L पाय D स्क्वेअर बाय 4. इथे लिहा किंवा इथे लिहा. सो
This is one more formula. That means inductance in a solenoid can be written in this way or in this way. Correct? If you observe this equation, here L is proportional to N square and L is proportional to D square. कधी तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो. शो दॅट L is inductance of solenoid is directly proportional to N square किंवा inductance of solenoid is directly proportional to square of its diameter असा येऊ शकतो. सो L is proportional to N square किंवा L is proportional to D square. Correct. So this is what inductance or induction in solenoid. म्हणजे सोलेनॉइडचे इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला इथे आपण मिळवलेला आहे फक्त. आणि तो काय फॉर्म्युला मिळाला तुम्हाला? दोन लक्षात ठेवा. L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वेअर L A किंवा L इज इक्वल टू μ0 n स्क्वेअर L पाय D स्क्वेअर अपॉन 4. μ0 आपल्याला माहिती आहे कॉन्स्टंट 4 पाय इंटू 10⁻⁷ त्याची व्हॅल्यू असते. स्मॉल n काय? नंबर ऑफ टर्न्स. L लेंथ. पाय कॉन्स्टंट. D डायमीटर ऑफ दॅट टर्न. म्हणजे तो जो आपण जे असं या याच्यावर आपण वाउंड केलंय की नाही, हा जो सर्कल तयार झालेला असतो, सो डायमीटर ऑफ दॅट टर्न. करेक्ट. सो रिझल्ट काय आला? L इज प्रपोर्शनल टू N स्क्वेअर आणि L इज प्रपोर्शनल टू D स्क्वेअर. आता एक छोटा पॉइंट आहे याच्याशी संबंधित, इंडक्टन्सेस इन सिरीज अँड इंडक्टन्सेस इन पॅरलल. जसं आपण रेजिस्टन्सेस इन सिरीज शिकलो, रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल शिकलो, त्याच्यानंतर आपण कंडेन्सर्स किंवा कपॅसिटर्स इन सिरीज अँड कपॅसिटर्स इन पॅरलल शिकलो. तसं इंडक्टन्सेस इन सिरीज अँड इंडक्टन्स इन पॅरलल. व्हेरी सिम्पल, फार सोपं आहे. रेजिस्टन्सचा जो फॉर्म्युला आहे तो लक्षात ठेवायचा. सपोज वी हॅव n नंबर ऑफ इंडक्टन्सेस हॅव्हिंग इंडक्टन्सेस L1, L2, L3 अँड इफ कनेक्टेड इन सिरीज. समजा जर आपण हे सिरीजमध्ये जोडले तर याचा टोटल इंडक्टन्स जो येतो सिरीज मधला, म्हणून S लावला मी. इफेक्टिव्ह इंडक्टन्स ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशन L1 प्लस L2 प्लस L3 समजा Ln. हे कोणासाठी? सिरीजसाठी. आणि पॅरललसाठी काय आहे? 1 अपॉन L टोटल, 1 अपॉन L पॅरल म्हटलं तरी चालेल, इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 अप टू 1 अपॉन Ln. म्हणजे कोणासारखं आलं? हे रेजिस्टन्सेस सारखं आलं. कोणासारखं आलं? एक्झॅक्टली रेजिस्टन्स. म्हणजे इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स जो आपण काढतो सिरीजमध्ये, तसं इथे काय आला? इफेक्टिव्ह इंडक्टन्स सिरीजमध्ये. आणि इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काढतो पॅरलमध्ये, तसं इथे काय आला? इफेक्टिव्ह इंडक्टन्स आला पॅरलमध्ये. हे दोन फॉर्म्युले लक्षात ठेवा, सोपे. याच्यावर न्यूमेरिकल आलं तर हक्काचे मार्क मिळतीलच. आता पुढचा जो पॉईंट आहे राजांनो, तो आहे एनर्जी स्टोर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड. ऍक्च्युली अशा टाईपचा पॉईंट आपण आता शिकलेला आहे, फक्त हे स्पेशल आर्टिकल वेगळं दिलेलं आहे त्यांनी, म्हणून आपल्याला ते बघायचं परत. एनर्जी स्टोअर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड. जसं आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक मध्ये शिकलो होतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी स्टोअर्ड ड्युरिंग चार्जिंग, सेम इथे आपल्याला एनर्जी स्टोअर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड बघायचं. नो व्हाय एनर्जी स्टोअर्ड इन दिस केस? सी, व्हेन there is a change in magnetic flux takes place. लक्षात घ्या, when there is a change in magnetic flux is there, at that time EMF is induced, but it opposes the change in magnetic flux which produces it. So some energy spent, लक्षात घ्या, some energy spent to overcome this case, and our aim to estimate the energy spent in this situation, and our aim to find out or to estimate the energy spent to build up the current in that circuit. ओके. समजा ज्याचा इंडक्टन्स काय आहे? L. त्याचा इंडक्टन्स काय आहे? L. मग EMF इंड्युस्ड जे होईल इन टर्म्स ऑफ इंडक्टन्स, काय फॉर्म्युला आपल्याकडे? आर्टिकलचं नाव काय आपल्या बघा, एनर्जी स्टोअर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड. बघा काय म्हणायचं? वी नो वेन देर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्युसेस, येस, इट प्रोड्युसेस व्हॉट? इंड्युस्ड EMF, and that induced EMF opposes the change in magnetic flux which produces it. So some energy is spent
टू ओव्हरकम धिस केस अँड टू एस्टिमेट दॅट एनर्जी, आपल्याला जी काही एनर्जी लॉस होते, स्पेंड होत आहे, कशासाठी, अगेन्स्ट दिस केस आपल्याला सम करंट मिळवायचं आहे. सो टू बिल्ड दॅट करंट आय इन दॅट सर्किट हॅव्हिंग सम इंडक्टन्स एल, वी हॅव टू फाइंड आउट एनर्जी. राईट नाउ EMF इंड्यूसचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, E इज इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी इन टर्म्स ऑफ व्हॉट, इंडक्शन, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन. ओके, सो E इज इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी. आपल्याला आपल्याला काय काढायचं आहे, एनर्जी काढायची. एनर्जी काढायची म्हणजे फिजिक्समध्ये आपण काय काढतो, वर्क डन काढतो, बरोबर आहे. फिजिक्समध्ये आपण काय काढतो, वर्क डन काढतो. नाव कसलं वर्क डन काढायचं आहे, वर्क डन. आता इथे करंट एस्टॅब्लिश करायचे राजांना. काय एस्टॅब्लिश करायचंय, करंट एस्टॅब्लिश करायचं. करंट पास होतं म्हणजेच काय पास होत आहे, चार्जेस फ्लो होत आहेत. ओके, सो अवर एम टू फाइंड आउट दी वर्क डन इन मुव्हिंग अ चार्ज अगेन्स्ट दिस EMF. हा जो EMF अपोज करतोय आपल्याला, त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला करंट पास करायचं आहे, म्हणजेच चार्जेस फ्लो करायचे. आणि म्हणून समजा आपला चार्ज कोण आहे, इलेक्ट्रॉन आहे. सो बेसिक फॉर्म्युला जर तुम्हाला माहिती असेल, 10th मध्ये आपण शिकलो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. मग W इज इक्वल टू काय येईल, VQ. W इज इक्वल टू काय येईल, VQ. करेक्ट. सो स्मॉल लेवलला जर आपल्याला वर्क डन काढायचं असेल, DW इज इक्वल टू, आता व्हीच्या ऐवजी आपल्याकडे काय, EMF. आपण स्मॉल वर्क डन घेणार म्हणून स्मॉल चार्ज कन्सिडर केला, DQ. आणि हे कसं अपोजिंग आहे म्हणून मायनस. सो DW इज इक्वल टू मायनस EDQ. DW इज इक्वल टू मायनस फ्रॉम इक्वेशन 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 काय, इक्वेशन 1 मध्ये E ची व्हॅल्यू मायनस एल डी आय बाय डी टी इंटू DQ. करेक्ट, करेक्ट. पुढे now dw is equal to, yes, dw is equal to minus minus plus di. मी हा dt इकडे शिफ्ट करतो बघा, dq बाय dt. चालेल, इथे लिहिलं का, इथे लिहिलं काय, 1 and d सेम. सो dw is equal to l di dq by dt. Now what is dq by dt? According to definition of electric current, rate of flow of charge, I is equal to dq by dt. म्हणजे हा काय झाला तुमचा I. dw इज इक्वल टू L di I. L di I. हेच मी आता व्यवस्थित लिहून घेतो, रिअरेंज द टर्म्स म्हणतात त्याला. काय करूया आपण, L I di. dw इज इक्वल टू काय लिहिलं मी, L I di. मग आता हा झाला स्मॉल वर्क डन. टोटल वर्क डन काढायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, इंटिग्रेशन. फॉर टोटल वर्क डन, येस, integrating both side, integration of dw L I di. इंटिग्रेशन ऑफ dw काय येईल तुमचा, w. आता इंटिग्रेशनसाठी लिमिट्स काय आहेत आपल्याला. सो स्टार्ट आपण कुठनं करणार, 0, आणि मॅक्झिमम करंट आपण किती घेणार आहे, Is घेणार आहे. सो कीप ॲज इट इज. सो 0 टू I. सो इंटिग्रेशन L I di, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू I. L is constant taken outside. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू I di. जसं आपण इंटिग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वेअर बाय 2, तसं इंटिग्रेशन ऑफ I di I स्क्वेअर बाय 2. सो W इज इक्वल टू L I स्क्वेअर बाय 2 फ्रॉम 0 टू I. आता इथे लोअर लिमिट लिहायचं आहे, त्यामुळे प्रश्न संपला. L अप्पर लिमिट ऑलरेडी I आहे, त्यामुळे I स्क्वेअर बाय 2. हेच मी कसं लिहू शकतो, 1/2 Li स्क्वेअर. कसं लिहू शकतो मी, 1/2 Li स्क्वेअर. सिम्बॉलिकली टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला याला काय म्हटलंय, UB, एनर्जी, एनर्जी, आणि B फॉर मॅग्नेटिक फील्ड असे तो शब्द वापरलाय. सो दिस इज एनर्जी स्टोअर्ड इन मॅग्नेटिक फील्ड असं म्हटलं जाते. सो UB इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वेअर. मागच्या आर्टिकलमध्ये पण आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला होता बघा, 1/2 Li0 स्क्वेअर. आणि मग आपण इन जनरल म्हटलं होतं की हा काय, I0 म्हणजे आपण इथे I कन्सिडर करतो नंतर लेटर ऑन, 1/2 Li स्क्वेअर. सो एनर्जी, आपल्या आर्टिकलचं नाव काय होतं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मॅग्नेटिक फील्ड अँड दॅट इज in terms of what, self inductance. Energy stored in a magnetic field in terms of self inductance, that is UB is equal to 1/2 Li square. Correct? Good.